ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਡਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਬਗਲ ਦੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, 2 ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫਤਵਾ ਸਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲੇ ਮਾਸੂਮ ਕਰੋ और मावे जफा रहते हो, क्या इसी दीन को तुम दीन खुदा कहते हो। बड़ी चोट की थी उस। अगर यही खुदाई धर्म है तो फिर शैतान का धर्म केड़ा होगा। कतले मासूम करो और मावे जफा रहते हो, क्या इसी दीन को तुम दीन खुदा कहते हो। हैरानगी हो जाती है। खुदा दे नां ते, धर्म दे नां ते 5000 साल तक ब्राह्मणों ने जो धर्म के नां ते इत्थे अनर्थ किया, इस देश दे धर्म तो मुनकर होने के जज्बे जो पैदा होए, कुछ इत्थों भी पैदा होए। ये भी मैं अर्ज कर देना, धार्मिक मनुख इस तरह के कर देना। गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां दे हालात देख के, सियासी झगड़े देख के और गुणी ज्ञानियों की जिंदगी देख के जो अजे कच्चे श्रद्धालु ने, उन्होंने श्रद्धा नूं बड़ी सट लग जाती है, हिरदे उन्होंने जो है टुट जाते हैं। तो ये ठीक है, धार्मिक मनुख की एक गलती करोड़ों गलतियां वर्गी है, शायद पापी दियां करोड़ों गलतियां भी एक गलती वर्गी ना हो। ये भी मैं अर्ज करदा, क्योंकि पापी की गलती किसी धार्मिक की श्रद्धा नूं सट नहीं मारती। अगला समझदा है ही चोर, है ही पापी। पर उन्होंने ये पता चले तो गुरुद्वारे की सेवा करदा है, तो दानी है, ज्ञानी है, नाम जपदा है, अमृत वेले उठदा है, इसने ऐसा अनर्थ किया है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, हुणे हुणे पंजाब हाई कोर्ट ने एक उगे संत नूं 10 साल की सज़ा दी है। आज़ाद जी बैठे ने, पंजाबी दे पेपरां च निकले। कनेडा की एक चोटी के धार्मिक मनुख नूं 3 साल पहले उत्थों की अदालत ने 9 साल की सज़ा सुनाई। मैं उत्थे सी, हैरान होया। उस बंदे नाल मेरा बहस मुबासा भी हो गया सी, वो मेरे ते औखा भी हो गया सी और अपने आप को बड़ा ज्ञानी साबित करे। मैं कहा ठीक है, सानू इतनी समझ नहीं, मैं इन्ना पढ़ा लिखा नहीं, परमात्मा ने तैनू इन्ना ज्ञानी बनाया है, तो ठीक। अनर्थ होया जो आम मनुख भी नहीं कर सकता। वड्डी तो वड्डी सज़ा कनेडा की अदालत ने उसनूं दित्ती। एक मौलवी नूं पाकिस्तान दे च भी 15 साल की सलाह लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाई सी। ये भी मैं अर्ज करदा, धार्मिक मनुख, मस्जिदां बनाने वाले, गुरुद्वारे बनाने वाले, चलाने वाले, धर्म मंदिर बनाने वाले, चलाने वाले, ऐसा अनर्थ कदी कदी जब अखबारां च आ जाता है, लोगों की श्रद्धा नूं बड़ी सट लगती है। ये किहड़े धार्मिक मनुख ऐसा अनर्थ करते हैं जो पहली लां ते रुक गए, अगों चलण की हिम्मत ही ना होई, जो पहले पड़ाते ही रुक गए। कर्म कांड, शरीर ते कुछ करदा रहा, ध्यान ते चलिया नहीं। अगर ध्यान चलदा तो ज्ञान ने जन्म लेना सी। मैं फिर अर्ज करा, ध्यान जितना गहरा जाएगा ज्ञान उतना ऊपर उठेगा, और उच्चा ज्ञान मनुख की जिंदगी ने उच्चा कर देगा, महान बना देगा।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਉ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਿਆਨ। ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ 2 ਵਕਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5-7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਧੁਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜਪਣਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਗੁਟਕੇ 'ਤੇ, ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਪੋ ਰਾਮ ਓਮ ਅੱਲਾਹੁ, ਇਹ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਈ।
ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਵਰਸ ਵਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਜਕਣਾ ਜਾ।